বাংলাদেশী ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি জেকব মিল্টন। আমাদের অর্গানাইজেশন উই আর দ্য পিপল এর ব্যানারে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক এবং সার্বিক প্রেক্ষাপটে আমি কয়েকটা সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলা খুব জরুরি মনে করেছি বিধায় আমি আমার সাথে সংযুক্ত করেছি একজন বিজ্ঞ সাংবাদিক এবং রিসার্চার এবং রাইটার, যিনি বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে, বাংলাদেশের সমাজনীতি নিয়ে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক বেশি ভালো জানেন অনেকের চেয়ে। এই জন্যই আমি অনেক ভাগ্যবান যে আমি মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিনকে আমাদের শোতে আমি ইনভাইট করেছি। খুব আনওয়ান্টেড ভাবে, আমি চিন্তা করি না যে হঠাৎ করে ওনাকে পেয়ে যাব। আমি লাকি যে আমি ওনাকে পেয়ে গেছি। জয়নাল ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য শো। আপনি কেমন আছেন? Thank you. আমি ভালো আছি ভাই। Thank you very much for inviting me. Assalamu alaikum to all the people and my viewers and my countrymen who are listening to me. জয়নাল ভাই, কয়েকটা সাবজেক্ট আজকের আমার মনে হয় এই কথাগুলো বলা অত্যন্ত জরুরি। আপনি শুনে থাকবেন বা পেপারেও তার কমেন্টসটা দেখে থাকবেন। হঠাৎ করে বাংলাদেশের অবৈধ প্রধানমন্ত্রী হাসিনা শেখ বলে ফেলেছে যে পিছনের দরজা দিয়ে কেউ ক্ষমতা নেয়ার চেষ্টা করছে, জনগণকে সজাগ থাকতে বলেছে। আচ্ছা, বাংলাদেশের জনগণ কি ওনার সাথে আছে? উনি কাদেরকে সজাগ থাকার কথা বলছে? আপনার কি মনে হয়? Thank you very much for asking me such a good question and very current and contemporary question. I do not know how she says that the peoples are with her. If peoples are with her, why she doesn't allow free democracy? Why? Why she's arresting people still and putting them inside the jail? What's the reason? If she's popular one for the last 16 years now, 16 years, she is in power. But she says she has given people so many things, but why the people doesn't like him at all? Why the people will be glad enough the day when she will fall down? Bangladesh people, none of the people will remain inside their home. They will rejoice it. Number two, how does she say that somebody are coming to power through backdoor, using backdoor? What does she mean by it? She came to power using backdoor. Before coming to power in 2007, we know, I think you also know, she visited all the capitals of the major countries, Western countries, Australia, even Japan. India had a country of her mentors country, so they're reserved for her. Russia, why she didn't go? Saudi Arabia, which country she didn't go to get the support and to come to power? Now she has forgotten everything. Now when the people of the country, I think if the Western democratic world extend their support to the people of Bangladesh who was fighting for democracy, human rights, and freedom of press, everything, I think they have to do it. As because Western countries in 2007 brought Hasina to power. How she forgot it? She is a liar. Whatever she does herself, she says that I didn't do it. I didn't do it. She did it herself. She came to power. Even 2000 election of 2009, it was not totally impartial. It was total. She was empowered by the even American foreign minister Hillary Clinton. She acknowledged that America and its friends in here, even including India, brought her to power. Let her deny this one. America knows everything. I would request American government and Western government how they brought Hasina to power, how they brought arranged this so-called caretaker government led by Fakhrul or the Moinu Ahmed. How? Who brought them to power? They are not people, it's not people. Even the election what was held, that was not fair. That was also designed to brought Hasina to power. Now she totally just somersault. She have totally took other way. And I think it is people's opinion. If Western country
extend their minimum support for democracy. For democracy, it is spontaneous support. It should be we will not force anybody. We are people who don't have any power, but she has so many PC. We don't have any what is that? Any superior or any master. She has so many masters like India, like Russia, Soviet Union. So we know what is what. Under this situation, I think she is simply lying. Second thing I want to say that in 2007, Hasina, 2009, she, before coming to power, I should say, I can remember one thing, I tell you. Her minister, state minister for liberation of war, Captain Taz, he came to, Captain Taz came to New York, and there was a iftar mahfil in a restaurant in Jamaica. I was there. And when the two groups of Awamiligers were quarreling in front of him, they are just clashing with each other groups, then Captain jumped up and took the microphone. And she told, why are you fighting with each other? Do you know how our leader Sheikh Hasina came to power? She went to India, and before coming to power, she had to cities in India. In that way, she came to an understanding how she will protect the interest of India, and how she will after coming to power, what type of advantages India would get from Hasina Sheikh or Yusuf Hasina, that everything was prearranged. I think Captain Taz still is alive. Captain Taz alive. I made this report in weekly Bangla Patrika. Bangla Patrika editor, Mr. Abu Tahir, challenged me. It cannot be happen. It cannot be happen. I wrote this report. I am giving you this report. You talk to the Awami League people, support or leaders of Awami League, and ask them whether I am right or wrong. Then he telephoned them. And they said, yes, Abidin made the last report. So this is Sheikh Hasina. Now says, we are people are some groups or some parties are coming to power through back door. It's not true. If anything happens, it will happen on the basis of people's report, people's support, people mandate. Yes, brother. Mr. Abedin, I didn't mean to cut you off. One thing, you and me, we love to speak in English for the Western audience, but some of the people already made a comments. If Jonel Bhai saying Bangla, it would be better, they would understand. So Right. For the sake of our country's people, আমি নিজে একটু বাংলায় আপনাদেরকে বলি। এই মুহূর্তে হাসিনা শেখ যে বলেছে পিছনের দরজা দিয়ে কেউ পাওয়ারে আসতে চাচ্ছে, আচ্ছা, আপনার কথা অনুযায়ী আমি যা বুঝেছি, উনি নিজেই তো পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় এসছে, উনিও তো পারফেক্ট ইলেকশনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসেনি। এবং আরেকটা কথা বলছে, উনি জনগণকে সজাগ থাকতে বলছে। কোন সরকার প্রধান জনগণকে সজাগ থাকার কথা বলে, যদি জনগণ ওই সরকার প্রধানের সাথে আছে? আপনি কি আসলে মনে করেন বাংলাদেশের জনগণ ওনার সাথে আছে? এবং উনি কাদেরকে ইঙ্গিত করছেন যে কেউ পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসছে? এই কথাগুলো কি আপনার বোধগম্য হচ্ছে? আমি মনে করি উনি এখন সারা দুনিয়াকে, বাংলার সব মানুষকে তার শত্রু মনে করে। উনি বলে এত কিছু দিলাম, কেউ আমাকে বলে কিছু দিন, এত চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। তো এই কথাগুলো উনি বলে কেন? আউট অফ আর শি ইজ স্কেয়ার্ড অফ পিপলস ম্যান্ডেট। উনি ভয়ে আসেন যে কখন তাকে কি হয়ে যায়, কখন তার কি হয়ে যায়। উনি এখন শুধু এই চিন্তা আছে। উনি বলে আমি কি বলে না, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। কি সাহসী উনি! উনি মৃত্যুকে ভয় করে না, দরকারে কাকে? উনি ভয় করে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টকে। আমাদেরকে শিশু মনে করছে, উনি শিশু হয়ে গেছে। উনি কখন যে কি বলে, আই থিঙ্ক শি হ্যাজ সাম প্রবলেম। আসলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আসলে উনি যখন বলে উনি মৃত্যুকে ভয় করে না, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন উনি কাপুরুষের চেয়েও কাপুরুষ?
উনি মৃত্যুকে প্রচন্ড ভাবে ভয় করে। আমার মনে হয় রাত্রে উনি 1 সেকেন্ডের জন্য ঘুমান না। আপনি কি এটা বলতে চাচ্ছেন? আমি তো মনে করি শি ইজ আন্ডার ইন্ডিয়ান কাস্টোডি। চারদিকে তিনি ইন্ডিয়ার মানে বেস্টনির মধ্যে আছেন যে কখন তাকে মেরে ফেলে কেউ আসে। সেও বাংলাদেশে কাউকে সে বিশ্বাস করে না এবং করবেও না। এমনকি তার দলের লোকদেরকেও করে না। তা আপন বোনটাকেও সে বিশ্বাস করে না এখন। কারণ বোন মানে রাজতন্ত্র মানে ইয়ে পাওয়ার জন্য, কি বলে এর নাম, ক্ষমতা পাওয়ার জন্য। সুতরাং বোনকে উনি বিশ্বাস করে না, উনি কাউকে বিশ্বাস করে না। তো এখন এটা হয়েছে কি, আর আপনি কি প্রশ্ন করেছিলেন যে জনগণকে কি উনি কি জনগণ তার সাথে নাই, তো উনি বুঝেন যখন বিএনপির এই সাধারণ মিটিং, তাদের লিডার জেলে, তাদের দুজন লিডারই অকৃত হয়ে গেছেন, বেগম খালেদা জিয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী, আর তাদের এখনকার বর্তমান যিনি চেয়ারপারসন অথবা ভারপ্রাপ্ত সভাপতি যিনি চেয়ারম্যান তারেক রহমান, ওনাকে বিদেশে আটকে রাখা হয়েছে। আমি আপনাকে একটা খবর দিচ্ছি, যখন তারেক রহমানকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে, তখন এয়ারপোর্টে একটা বন্ড নেওয়া হয়েছে, মুসলেখা নেওয়া হয়েছে। কি লেখা আছে সেখানে, যে আমি আর কখনো বাংলাদেশে বিএনপির পন্থী রাজনীতি করবো না। এত 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 মানে কি বলবো, কানিংলি এই কাজটা করেছে যে ওই বেচারা মারা অবস্থায় যাচ্ছে, তাকে পাঠাচ্ছে বিদেশে চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসার নাম পাঠানোর নাম দিয়া ওখানে লিখে সাইন করাইছে, যে সাইন করতে হবে এই জায়গাতে অন কন্ডিশন যে আর উনি সুস্থ হলে উনি কখনো আর বাংলাদেশে কোথাও রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না। তাহলে বুঝেন উনি ক্ষমতাকে কত বেশি ভালোবাসে। উনি যে ক্ষমতা আসছে 2009 সনে, এটা পরিকল্পিত। উনি বলছে আমাকে শুধু একবার ক্ষমতা দিন, আমাকে হাত জোর করে মাপ চাইছে, যে আমি মাপ চাই জনগণের কাছে। গত আগে যে আমাদের আওয়ামী লীগ যে অন্যায় করছে, তো গত 4 বছর তারা বাবার সময়, আমি মাপ চাই, আমি আপনাদের সেবা করতে চাই, আমাকে একটা মাত্র সেবা করার সুযোগ দিন। আজকে কেউ একজন বলেছে যে উনি 1996 সালে নির্বাচনের আগে লোকজনের কাছে মাথায় একেবারে হিজাব দিয়ে হাতে তসবি নিয়ে যখন মাপ চেয়েছে, এটা সত্যিকার অর্থে এর ভিতরে কোনো আন্তরিকতা ছিল না, সততা ছিল না, ছিল 100% ভণ্ডামি। এটা ভণ্ডামি, প্রতারণা, মিথ্যাচার। আমি আপনাকে বলি, তখন আমি তো তখন 72 সনে সাংবাদিকতা করে এটা বলছি, এই জন্য আমি ওটা সাক্ষী। কিরকম, এই মিটিং হয়েছিল মিরপুর মাঠের মধ্যে, 1 নম্বরে স্কুল আছে, বাংলা স্কুল আছে, কিন্তু একটা স্কুল ছিল, এটা বড় মাঠ ছিল, এখানে মিটিং হয়েছে। উনি অথবা 11 নম্বর মিটিং হয়েছে, আমি এক্সাক্টলি মনে নেই আমার, তবে আমি মনে হয় 1 নম্বরের মিটিংটা হয়েছিল। উনি একটু দেরি করে আসছে। উনি বলছে কি, যে আমি মিরপুর মাজারের মধ্যে, শাহ আলীর মাজারে আমি নামাজ পড়ছিলাম, দোয়া করি, তারপরে এখানে আসছি। এসে তিনি বক্তব্য রেখেছেন না, আর তিনি একবার একটা ছবি দিয়েছেন, যে উনি নামাজের বিছানার মধ্যে, নামাজের মশলার মধ্যে উনি মুরাদ দিচ্ছেন, হাত মুরাদ দিচ্ছেন, এবং উনি সেখানে দোয়া করছেন, এবং হে আল্লাহ, আমাকে একবার জনগণের সেবা করার সুযোগ দিন। ভাষাটা এরকম। কিন্তু আসলে কি উনি শাহ আলীর মাজারে দোয়া করছিলেন, নামাজ পড়ছিলেন, নাকি এশা সাহেবের মতো ওই যে সারা রাত্র জিনাতের সাথে ঘুমাইয়া দিনের বেলায় বলছে আমি শুক্রবাদ মসজিদে নামাজ পড়তেছিলাম? সাবজেক্টটা আমি কি ভাই ছিল? অতখানি নিচে যেতে পারবো না। আপনি যেটা বলছেন, এরশাদ যেটা বলছেন, আমি যেতে পারবো না। আমি জানি না, এটা আল্লাহ জানে উনি কি করেছেন। তবে উনি যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা অনেক কিছু করতে পারেন, এখন তো বুঝতে পারতেছি। উনি যেটা মুখে বলেন বাস্তব সেটা করেন না, আর যেটা বাস্তব করেন সেটা স্বীকার করেন না। এটা হচ্ছে তার সবচেয়ে জঘন্যতা। আমি কি এটা ফেয়ারলি বলতে পারি যে একটা কথা আছে, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান গভর্নমেন্টের বহু লোকজন তারা অলরেডি গত 15 বছরে একটা জিনিস সম্পর্কে শিওর হয়েছে, যে ওনার ব্যক্তি হাসিনার কোনো ক্রেডেনশিয়াল কোনো জায়গায় নাই, উনি সত্য কোনো প্র্যাকটিস করেন না, ওনার কথার এবং কাজের কোনো মিল নাই। ঠিক এই জন্যই 2 সপ্তাহ আমেরিকায় কন্টিনিউয়াসলি থাকার পরেও আমেরিকার কোনো পাবলিক অফিসিয়াল ওনার সাথে দেখা করে নাই। এই সাবজেক্টটা কি আমি ফেয়ারলি ভাবে বলতে পারি? অবশ্যই বলতে পারেন। আমি এমনও দেখেছি, আমার মনে হচ্ছে বারাক ওবামার সময়, আমি তো এখানেই ছিলাম তখন। তখন কি হয়েছে, যে উনি একটা ছবি তোলার জন্য দৌড় দিয়ে গেছে,
দৌড় দিয়ে যা ছবি তুলছে। আমার কাছে এত লজ্জা লাগছে। আমাদের দেশে একজন কার প্রধানমন্ত্রী, সাথে ছবি তুলতে গেছে, কার সাথে? আমার মনে হচ্ছে কোন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল উনি বারাক ওবামার সময় শেষের দিকে। আমি এত লজ্জা পেয়েছি, বা কোনো হাইলি অফিসিয়াল ছিল, প্রেসিডেন্ট না। এত লজ্জা লাগছে যে আমাদের একজন প্রধানমন্ত্রী কিভাবে এবার দৌড় দেয়। আর ওনার যে কাজকর্ম বাচ্চাদের মতো, উনি কখনো হাসে, না ভাই, কখনো কাঁদে। আপনি 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 আমার মনে হয় বাচ্চাদেরকে আপনি অসম্মান করছেন। উনি বাচ্চাদের মতো না। কাজের বেটিরা যেই কাজগুলো করে, বেগম সাহেবাদের সাথে একটু লিপস্টিক দিয়ে ছবি তোলে, বাচ্চাদেরকে অসম্মান করেন না জয়নাল ভাই। আমি আপনাকে আরেকটু কথা, আমার কষ্টের কথা বলতেছি। ওনাকে সাথে তুলনা করা যায়। উনি তো একজন এক নায়ক, এক মানে ডিক্টেটোরিয়াল শাসন চালাচ্ছে। উনি স্বৈরাচারী, সোজা কথা। এটা কোনো লজ্জা টজ্জা নাই, আমার বলতে কোনো কষ্ট লাগে আবার, কিন্তু উনি একজন স্বৈরাচারী। তো তার সাথে তুলনা হতে পারে এমন কোন সাবেক স্বৈরতন্ত্রীর নাম আমার মনে পড়ে না। আমি হালাকু খান থেকে আরম্ভ করে চেঙ্গিস খান, পরবর্তী সময়ে কি বল না মুসলিনি, হিটলার, তারপরে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যারা ছিল, এদের মধ্যে অন্যতম ছিল আপনার এই মানে লেনিন, স্টেলিন, আধুনিক সর্বাধুনিক যিনি একনায়ক পুতিন, সেও বলে যে আমি ওই সব হাঙ্কি মাঙ্কি নাই, আমি কোনো ডেমোক্রেসি বিশ্বাস করি না। আর উনি ডেমোক্রেসি দিব, দিয়া কথা কেউ কথা বলবে না, আমার দল যা বলবে আমি সেটা করব। শুধু ভারতের সহযোগিতায়, ভারতের সাহায্যে এসব কাজ করতেছে। এবং আমি আপনাকে আমার ডেইলি স্টারে একটা খবর আমি আপনাকে দিচ্ছি। ডেইলি স্টারের খবর 2016 সনের 21শে জুলাই, 2016 সালের 21 জুলাই মোদি বলতেছে হাসিনাকে, ডোন্ট থিঙ্ক ইউরসেলফ অ্যালোন, ইন্ডিয়া ইজ বিহাইন্ড ইউ, উইথ ইউ ইন ইউর ফাইট এগেনস্ট টেরোরিজম। অর্থাৎ জঙ্গি দমন করার জন্য যত তোমার যুদ্ধ করতেছ, তুমি সেখানে ভাববা না, ভারত সেখানে আছে। ডেইলি স্টারের আপনারা এই জিনিসটা দেখতে পারেন, যে যারা যারা জানে সবাই, এখন শুধু দিবেন, শুধু এটা লিখবেন, ইন্ডিয়ান সাপোর্ট টু শেখ হাসিনা ইন কন্টেইনিং অর উইপিং আউট অর কিলিং দ্য টেরোরিস্ট। আমরা সবাই টেরোরিস্ট। কিন্তু একটা কথা, আমি গত সপ্তাহে আমি ইউএস ট্রেজারি এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, আমি তাদের কতগুলো আর্টিকেল আমি ফলো করলাম। আমি ফলো করে একটা জিনিস দেখলাম, 2009 সাল থেকে আজ অবধি হাসিনা শেখ, মোমেন এবং এই যে র্যাবের প্রধান বেনজির এবং অন্যান্য লোকজন সহ বিভিন্ন লোকজন আমেরিকায় এসে বাংলাদেশে এই জঙ্গি আছে, ওই জঙ্গি আছে, এ ধরনের কথাবার্তা কন্টিনিউয়াসলি তারা আমেরিকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দিছে। কিন্তু মজার কথা হইতেছে, 2017 সালে 16 সালে আমেরিকা তাদের ইনফরমেশন গুলো ভেরিফাই করা শুরু করছে। যখনই ভেরিফাই করছে তখনই তারা টের পেয়ে গেছে যে হাসিনা শেখ, বেনজির, মামুন এবং অন্যান্য যত লোকজন যত ইনফরমেশন দিয়েছে তার 97% ইনফরমেশন ওয়াজ কমপ্লিটলি বোগাস। এবং এটা পাওয়ার পরে তারা আমি আপনাকে একটু একটা তথ্য দিচ্ছি। এই যে আমাদের দেশে জঙ্গি আছে, এই জঙ্গি কথাটা প্রথম থেকে হাসিনার প্রভু ভারত, ক্লিনটন থেকে শুরু হয়েছে। ক্লিনটনের বলা শুরু হয়েছে যে বাংলাদেশি একটা জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র হচ্ছে, বাঙালি আছে, বাংলাদেশের জঙ্গি আছে, এই আছে, সে আছে, সন্ত্রাসী আছে, ওবামার দল আছে, এটা সেটা আছে। আর এটা কি বলছি, বাংলাদেশ ইজ এ মডারেট মুসলিম কান্ট্রি, মডারেট মুসলিম কান্ট্রি, ঠিক আছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ একটা মধ্যপন্থী মুসলমান রাষ্ট্র, অর্থাৎ এখানে কোনো জঙ্গি টঙ্গি নাই। এই যত জঙ্গি আসে সব জঙ্গি ইন্ডিয়া বানায়, যত কিছু আছে সব জঙ্গি ইন্ডিয়া বানায়। এই সেই জন্য হাসিনা আমাদের সর্বনাইকে জঙ্গি বলছে, তাদেরকে মেরেছে, বলছে আমি সর্বনাইকে সরি কি বলে না হেফাজতকে যেভাবে সাইজ করেছি, ওদের দমন করেছি, ঠিক একইভাবে যেন বিএনপি ভুলে না যায় যে আমরা কিভাবে হেফাজত ইসলামকে ছাত্র চত্বরে হত্যা করেছি, সোজা কথা।
দমকল হত্যা করেছে, আর হাসিনা থ্রেট করেছে। আল্লাহ কি রহমত, এ দেশের জনগণ হাসিনা এবং তার দলের তার সন্ত্রাসীদের সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে তারা দলে দলে 10টা প্রোগ্রামে তারা জয়েন করেছে। 10টা প্রোগ্রাম জয়েন করে, এটা হচ্ছে একটা ইটস এ রেফারেন্ডাম, এটা গণভোট। জনগণ বিএনপির পক্ষে তারা ক্রমান্বয়ে ভাগে ভোট দিয়েছে। আমরা এটা ভোট মনে করি। বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেকগুলো আপনার রেফারেন্ডাম হয়েছে, কিন্তু এমন স্বতঃস্ফূর্ত নেতা নেই, কেউ নেই, এমন স্বতঃস্ফূর্ত গণভোট কখনো হয়নি। হাতে যদি এত সাহস থাকে যেন তার সাথে আসে, জনকে সাবধান থাকতে বলে, তাহলে উনি নির্বাচন দিকে আজকে। বাট কোন সরকার প্রধানের সাথে যদি দেশের জনগণ থাকে, তাইলে ওই সরকার প্রধান কি একটা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটা ফেয়ার ইলেকশন দিতে ভয় পায়? কখনো দিবে না। কখনো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ আছে? সে তো ভোট কখনো না দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়া বসে ভোট দিবি না, এটা সম্পূর্ণ। আমি ইন্ডিয়ার বিচার চাই, আমি মোদির বিচার চাই। মোদি কিসের প্রেক্ষিতে হাসিনাকে বললো যে আপনি ভয় পাবেন না, ভারত সব শক্তি দিয়ে আপনাকে জঙ্গিবিরোধী আন্দোলন লড়াইয়ে আপনার সমর্থন করে। আমি ভাই আমি আপনার অ্যাক্সিডেন্ট, আপনি একটা বিখ্যাত ল ফার্মের মালিক, আপনার পিছনে 11 জন বিখ্যাত অ্যাটর্নি আছে আমেরিকার, আমি সবাইকে চিনি, ঠিক আছে? আমি আপনাকে বলবো, আপনি একটা মামলা করেন হাসিনা কোনো কিছুই না, হাসিনা প্রভুর বিরুদ্ধে। যাকে বলছে সে বলছে কি বলেন না, বলছে ওই যে আপনাদের কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সে বলছে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক, সে স্বামীর বিরুদ্ধে আপনি মামলা করবেন। প্লিজ, ইটস মাই রিকোয়েস্ট টু ইউ। আপনাকে করতে হবে, আমি আপনাদেরকে করাবো ইনশাল্লাহ, আপনাকে করতে হবে। আপনি আমাকে আপনি জনগণের সামনে কথা বলেন, আপনি করবেন কিনা, আমি আপনার কথাটাকে প্রচন্ড ভাবে সম্মান করি এবং কনসিডার করব, কিন্তু জুডিশিয়াল প্রসেসে একটা সাবজেক্ট আছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ম্যান্ডেট নিয়ে হাসিনা ওই সময় যদি ইন্ডিয়া বলে, হিয়ার ইজ দ্য পেপার, it is government of Bangladesh who asked for my support, and as our foreign policy we just extended our policy, we just extended our support towards Hasina Sheikh. এখন ইন্ডিয়া যদি এই কথাটা বলে, টোটালি স্কোয়ারলি বার্ডেনটা গিয়ে কোথায় পড়বে? হাসিনা শেখের উপরে পড়বে। ইন্ডিয়া তো মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাবে, এই কেসে তো আমরা জিতবো না। না, আমি আপনি একটা কথা বলি, যেহেতু এটা ইন্ডিয়া বাংলাদেশে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেন মন্তব্য করবে? আপনি কথা বুঝছেন? আর্গুমেন্ট কোথায়? যে হোয়াট এভার ইট ইজ, এই গভর্নমেন্টকে কে বসেছে সেটারও রেকর্ড আছে। সুতরাং আমাদের কাছে দলিলপত্র আছে এগুলার। আপনি ডোন্ট ওয়ারি, আপনি যে আইনের আসক আপনি জেনেভাতে করতে পারেন, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস, ওগুলো না, সরাসরি আপনার, সো দ্যাট দিস বুচার মোদি ক্যানট কাম টু আমেরিকা again. It is a criminal and killer. Mr. Abidin, let's go to the next question. In recent days, বাংলাদেশি গভর্নমেন্ট কোনো কথা নাই বার্তা নাই, আজ থেকে 5-7-10 বছর আগে তারা একবার বলেছিল যে বিএনপির নেতা আসলাম চৌধুরী মেহেদী সাফাদি নামে ইসরায়েলি কোন এক লিকুদ পার্টির লোকজনের সাথে দেখা করেছে, এই জন্য আসলাম চৌধুরীকে তারা গ্রেফতার করে আজ অবধি হাজতে রেখেছে। ফাইন। কয়েকদিন আগে একটা ড্রামা শুরু করেছে নুরুল হক নূরকে নিয়ে, ভিপি নূরকে নিয়ে। ভিপি নূরকে তারা পাসপোর্ট দিয়েছে, ভিপি নূর দুবাইতে গিয়েছে, ওমরা হজ করতে গিয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করেছে, কোনো কথা নাই বার্তা নাই। হঠাৎ করে তারা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে কোনো একটা জায়গায় নিউজ পাবলিশ করেছে যে ভিপি নূর নাকি দুবাইতে মেহেদী সাফাদির সাথে দেখা করেছে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, মেহেদী সাফাদি একজন ইসরায়েলি নাগরিক, এখন মেহেদী সাফাদি যদি দুবাইতে যায় এবং দুবাইতে নূরের সাথে দেখা হয়, এটা কি নূর তার সাথে দেখা করা কি ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে এটা কি কোনো অপরাধ? বিশ্বের যে কোনো মানুষ যে কোনো যেতে পারে, তার যে কোনো লোকের সাথে দেখা করার অধিকার রাখে। যদি শেখ হাসিনা এত বড় ক্ষমতা সম্পন্ন কেউ হয়ে থাকেন, তিনি আগে লিস্ট দিবেন এই দেশে যাওয়া যাবে না। আমি তো মনে করি হাসিনা কেন ইন্ডিয়া যায় সেটাকে বন্ধ করতে হবে। হাসিনা কেন ইন্ডিয়া যায়? আমার প্রশ্নটা আমি শেষ করি। জি। ভিপি নূর কোথায় গেল
এটা সে খুঁজে বের করে। আর বাংলাদেশে কিভাবে মানুষ মারা যায়, কিভাবে সে এখন একটা নাটক শুরু করেছে। বিদ্যুতের দাম কিসে না যার যে বিদ্যুৎটা কিনে সে কিনে। এটা তারা তো আগে দিয়ে দিছে। এখন সেখানে ৳৬৫ কমাইছে। এবং বিভিন্ন জিনিসের দামও কমাবে। কমাইয়া কি করবে? মানুষকে বুঝাবে যে আমার মতো জনদরদি আর এমন বন্ধু আর পাবে না। আমার মতো এমন বন্ধু আর পাবে না। এই ধোঁকাবাজের পাল্লার যেন আমাদের জনগণ না পড়ে, আমি এই জন্য আমাদের দেশে এই নির্যাতিত মানুষকে আহ্বান করব। যদি আপনাদের দেশপ্রেম থাকে, দেশকে রক্ষার জন্য, হাসিনা অত্যাচার নয়, ইন্ডিয়ার দখলদারিত্বকে দেশ রক্ষার জন্য যদি আপনাদের মধ্যে সামান্য কোন বোধ থাকে, তেজ থাকে, তাহলে আপনারা কাইন্ডলি রাস্তায় নামবেন। কোন কথা শুনবেন না। হাসিনা গুলি যা পারে, যাদের ইন্ডিয়ান বাহিনী সবই এখানে এখনই আছে। ইন্ডিয়ান কিলাররা এখনই বাংলাদেশে আছে, অবস্থান করতেছে তারা। এবং তারা বসে আছে কখন আমাদের ছেলে মেয়েকে রেপ করবে, তাই সেই জন্য বসে আছে। কখন কিল করবে। আপনার বাংলাদেশে মায়ের মাঝে কিভাবে আমাদের কিল করছে, আমাদেরকে হত্যা করেছে, তার চাইতে আরো জঘন্য উপায়ে মোদি হত্যা করবে। কারণ সে হত্যাটা কিছু বুঝে না। এই মোদিকে 10 বছর আমেরিকা আসতে দেয়নি ওয়ানলি ফর তার মানুষ হত্যা করার জন্য। আমাদের প্রথম লড়াই হবে ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে, প্রথম লড়াই হবে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে, এবং প্রথম লড়াই হবে জনগণকে নিয়ে এই আওয়ামী লীগের যারা সন্ত্রাসী কাজ করতেছে এদের বিরুদ্ধে। এরা কয়েকজন মিলাইয়া একটা দেশটা খেয়ে ফেলছে। এখন খাওয়াটা রাখার জন্য যে অবৈধ টাকা পয়সা নিচ্ছে সেটাকে সংরক্ষণ করার জন্য তারা এখন আমাদের উপর লেগেছে। তো আল্লাহ ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমতে এই দেশে ইসলাম এই দেশে টিকে থাকবে, মুসলমান দেশে টিকে থাকবে। এটা আমাদের ভয় নেই। এখন সামাজিক সমাজের একটা কথা বলি। ১৯৯৫ বা ৯৬ সনের দিকে শোয়েব চৌধুরী, আমি জানি না আপনি চেনেন কিনা, শোয়েব চৌধুরীর একটা পত্রিকা আছে। ওখানে লেখা আছে এই পত্রিকাতে আমেরিকা এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো লেখা ছাপানো হবে না, লেখা যাবে না কিছু। ঘোষিত। আই অ্যাপ্রিসিয়েট হিম। আমি তাকে এই জন্য সে স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে এই পত্রিকা আমেরিকা এবং ইসরায়েলের বিরোধী কোনো লেখা, কোনো কিছু মুদ্রণ করা হবে না। এটা তাদের পলিসি। সেই শোয়েব চৌধুরী যখন আসতেছিল, আমেরিকা আসার কথা ছিল, তাকে ধরা হয়েছে কোথায়? এই এয়ারপোর্টে ধরা হয়েছে এবং ধরে তাকে শেষ পর্যন্ত জেলে দেওয়া হয়েছে এবং তার বিচার হয়েছে, বিচারে তার জেলও হয়েছে। এখনো মনে হয় সে জেল আছে, সে কোথায় আছে, তো সে আন্ডার ওয়াচ আছে। আচ্ছা, এখন আমি আপনি আমার সাথে বেশি জানেন, প্রভুদেশ ইন্ডিয়ার সাথে ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যেটা আমেরিকার সাথেও নাই। ঠিক আছে? যদি ইন্ডিয়া তোমার প্রভু রাষ্ট্র যেতে পারে, তোমার মন্ত্রীরা যেতে পারে, কথা বলতে পারে, তাহলে শোয়েব চৌধুরী কিংবা আপনার কি আছে না ওই আমাদের যে নূর কেন সাবাদির সাথে কথা বলতে পারবে না? সাবাদি তো মিনিস্টার না, সে তো সাধারণ মানুষ, আমাদের মতো ওখানকার মতো নাগরিক। তো সে কি এই করেছে? আর কারা বাংলাদেশে ইসরায়েল থেকে টেলিফোন ট্র্যাক করার জন্য অস্ত্র নিয়েছিল? কারা সকালে ঘোষণা করছে যে আমাদের সব অস্ত্র আছে, সব অস্ত্র যন্ত্র আছে, আমরা কে কথা বলে, কোথায় কি কথা বলে আমরা সব জানি, সবার মতো ব্যবহার করাবে। আসলে কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নাই। শুধু ব্লাফ দিয়া মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। আমি বলছি আপনারা কিচ্ছু মনে করবেন না। হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করবেন, হোয়াটসঅ্যাপ কিচ্ছু করতে পারবে না। হোয়াটসঅ্যাপ ঘোষণা আছে যে আপনি যে কথা বলেন, যে ছবি পাঠান, যত কিছু করেন, কোনো কেউ এমনকি হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ এগুলো ধরতে পারবে না। এটা ঘোষণা। কোটি বিলিয়ন মানুষ এই হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করে। আজ পর্যন্ত একদম ধরতে পারেনি। মিথ্যা কথা বলে দিচ্ছে, হাতের এমনি বলে দিতে পারবে, হ্যাঁ ওটাকে ওই ধরছো, কথা বলে, এই করে সেই করে। এসব মিথ্যুক, আপনারা ভয় পাবেন না। আর যদিও একটা, যদি এই সাফারির সাথে কথা বলা কোনো অন্যায় ক্রাইম হয়ে থাকে, তাহলে ইসরায়েলি অস্ত্র কেনার জন্য, ইসরায়েল থেকে আপনার যন্ত্রাংশ কেনার জন্য শেখ হাসিনা আগে জেল হওয়া উচিত। সে কেমনি কিনবো? আর আরেকটা কথা বলি, যদি আমেরিকা আমাদেরকে, যারা মুক্তিকামী মানুষ, যারা
বাংলাদেশে স্বাধীন করতে চায়, আমরা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড, আমরা সেকেন্ড থার্ড মানে লিবারেশন ওয়ারে আমরা এখন আছি, আমরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে আছি। আমি মনে করি আই এম ইন দ্য ওয়ারফিল্ড, আমি মনে করি। এবং আমার সমস্ত জনগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আছে। 71 যুদ্ধের সময় আমরা এত আতঙ্কিত ছিল না, আমাদের মানুষ এত ভয় ছিল না 71 যুদ্ধের সময়ে। আমরা বুঝতাম এটা আমার শত্রু, পাকিস্তানের আমাদের শত্রু। এখন আমাদের শত্রু আমাদের ঘরের ভিতরে, আমাদের ঘরের ভিতরে। মোদি হাসিনাকে দিয়ে আমাদেরকে মারতেছে, মুসলমানদের মারতেছে মুসলমানকে দিয়া। সুতরাং হাসিনা আমাদের বড় শত্রু, এটা কোনো কথা নাই। আমরা আমাদের শত্রুকে আমরা এই ক্ষমতা দিতে চাই না। দেশের যে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করতেছে, স্বাধীনতা এ হচ্ছে শুধু এখানে আছে ক্ষমতার জন্য, আর কিচ্ছু চায় না। শি ডাজন্ট লাভ কান্ট্রি, শি ইজ নট এ প্যাট্রিয়ট। আর একটা কথা বলি, উনি আমেরিকার আমাদেরকে সাহায্য করতেছে বা সাহায্য তো করেন, সমর্থন করতেছে। উনি তেল বেগুন জরুরি উঠছে, উনি কিভাবে আমেরিকার মেয়ে বিয়ে করেছে, আমেরিকান খ্রিস্টান মেয়ে উনি কেন বিয়ে করল ছেলেকে, তখন উনি কেন ওটাকে ওয়েলকাম করেছে, হোয়াই? তো উনি যে যার ঘরে আমেরিকার জন্মগ্রহণ করা বউ আছে, ছেলে বউ আছে, আজকে সেই আমি ছেলের শ্বশুর বাড়িকে উনি বলে যে এখান থেকে আসতেছে, এখান থেকে সাবধান থেকে জনগণ, দেখে এখান থেকে আমেরিকা দিয়ে আসতেছে। আমি এটা বুঝলাম না। উনি যখন যেমন তখন তেমন। আমি বলছি, আপনারা শুনেন নাই, উনি কখনো নাচে, কখনো গান গায়, কখনো কাঁদে, কখনো হাসে। উনি যে কাঁদে এটা সাক্ষী আমি তার বাসার মধ্যে। এখনকার গণভবনে এটা ছিল, উনি ওনার গণভবনটা ওনার নামে লিখে নিয়েছে। যদি উনি কাউকে বিশ্বাস না করেন, আমাকে রামেন্দ্র মজুমদার, আপনি আমাকে বলেছেন, এখন আপনার কথাটাকে আমি একটা প্রশ্ন করি। আমাদের সময় অলমোস্ট শেষ, তারপর আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি। আপনি বলছেন তার ছেলে খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করেছে। খ্রিস্টান না শুধু, আমেরিকান না, যেই আমেরিকাকে উনি এখন উঠতে বসতে গালাগালি করে, আমি তো শুনি এগুলা। আজকে সে আমেরিকান, উনি 1971 ওনার বাবা সহ পাকিস্তানে যাওয়ার পরে, জয় যখন পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করছে, তারপরে থেকে পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সিদ্দিক সালিকের সাথে উনি চুটাইয়া পরকীয়া প্রেম করছে। এবং তার বাবা মারা যাওয়ার পরে 1975 সালের পরে হিন্দু মৃণাল কান্তির সাথে 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 পর্যন্ত প্রেম করেছে। তো ওনার ভ্যালু কোথায়? আপনি যদি ওনার ছেলেকে দোষ দেন, তাহলে ব্যক্তি হাসিনার ভ্যালুটা কোথায় আছে? আপনি কি একটু আমাকে ব্যাখ্যা করবেন? আমি ভাই একটা সরি, আমি এগুলো আমি দেখিনি, আমি জানি না উনি কোথায় ছিল। আপনি বলছেন, আল্লাহ জানে, আপনি জানেন, আর উনি জানে। এগুলো ব্যাপারে আমার কোনো মন্তব্য নাই, ঠিক আছে? আমি আই ক্যান সাপোর্ট ইট, বাট আই ক্যানট রিপিট ইট। আমি এ করতে পারি, প্রত্যাখ্যান করি না, আমি কিছু করতে পারতেছি না। আমি আপনাকে শেষ একটা প্রশ্ন করব। বাংলাদেশের যে কোনো মানুষ যদি অসুস্থ হয় বা মারা যায় বা কেউ যদি ব্যথা পায়, লোকজন ইন্নালিল্লাহ পড়ে এবং তাদের জন্য দোয়া করে। কিন্তু এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের হাসিনা শেখ সহ যে কোনো নেতা কর্মীরা কোনো জায়গায় ব্যথা পাইলে লোকজন ইন্নালিল্লাহ পড়ার বদলে তারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ বলে এবং তারা মিষ্টি বিতরণ শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি, গত পরশুদিন ছাত্রলীগের 75তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বক্তব্য দেওয়ার সময় ওবায়দুল কাদের সাহেব মঞ্চ ভেঙে নিচে পড়ে গিয়েছে। এবং এটা নিয়ে বাংলাদেশে যেভাবে তার সম্পর্কে ফান করা হয়েছে, ইন্নালিল্লাহ পড়া তো দূরে থাক, ওনার জন্য দোয়া করা তো দূরে থাক, ওনাকে নিয়ে যত ফান করা হয়েছে, যত খারাপ কথা বলা হয়েছে, বলেছে ওখানে আল্লাহর গজব পড়েছে। আপনি এই সাবজেক্টটাকে কিভাবে দেখেন? দেখেন, ওয়াজুল কাদের সাহেব আমার নোয়াখালীর লোক উনি, আমি নোয়াখালীরা, এবং একই কলেজের ছাত্র আমার দুজনেই। যদি এখন আজকের উনি ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট হয়ে অনেক কিছু হয়েছে। আমি ক্লাস 6 থেকে আমি মিছিল করি, এবং 1966 সনের 6 জুন আমি নোয়াখালী শহরে, আমি তখন গ্রামে আমি ওই সদফা আন্দোলন আমি এখানে গিয়েছিলাম। সদফা আন্দোলনের আগে, 66 সন আগে এটা হয়েছে। হ্যাঁ, ইয়েস। তো আমি ওনাকে কোনো মিছিলে দেখিনি, ওয়াজুল কাদের সাহেবকে কখনো আমি কোনো মিছিল দেখিনি।
আমি একটি গ্রাম থেকে আসে রাজনীতি করতাম ওই সময়ে। আমি উনাকে কোনোদিন নোয়াখালী শহরে কোনো মিছিলে, আর আমি যে মিছিলে ছিলাম তার প্রমাণ মাহমুদুর রহমান বেলায়েত, আমাদের নোয়াখালী জেলার ছাত্রলীগ প্রেসিডেন্ট, তার প্রমাণ আসমা আব্দুর রব ভাই। আব্দুর রব ভাই করলো কি, মালগুকুল ছিল, মিছিলে ছিল, যাচ্ছি আমরা নোয়াখালী শহর থেকে যাচ্ছি সোনাপুরের দিকে। যখন দত্তরহাটের একটা জায়গা, দত্তরহাট একটা জায়গা আছে নোয়াখালী শহর আর সোনাপুরের কাছে আর কি। তো তো এইখানে আসার উপরে মালিক উকিলের সামনে আছে এবং উনি আমরা সবাই আমাদের আসম আব্দুর রব ভাই করলো কি, একটা রিক্সার হাওয়া খুলে দিচ্ছে, রিক্সা যাচ্ছে, রিক্সার হাওয়া খুলে দিচ্ছে। দেওয়ার পরে মালিক, আমি তোমার সাথে মিছিল করবো না। উনি আমি যাচ্ছি না তোমাদের সাথে, তোমরা কেন মিছিলের এদের কৃষলার হাওয়া খুলছো? তার তার যে হরতাল না করতে চায়, তার অধিকার আছে হরতাল না করার। ইউ ক্যানট ফোর্স হিম। আমার কথাটা স্পষ্ট মনে আছে। এবং রব ভাই এখন জীবিত আছেন। রব ভাই সমাজ কলেজে পড়তেন, আমি নোয়াখালী পড়তাম। উনি, আমি স্কুলে গ্রামে পড়তাম, সয়নি হাই স্কুল আমার স্কুল, ওইখান থেকে এখানে আসতাম। আমি কথা বলছি এই জন্য, এই ওবায়দুল কাদের সাহেবকে কখনো আমি দেখিনি। আর উনি যে কেমন ভীত মানুষ, আমি সেসব কথা বলবো না। আমার চাক্ষুষ, আমি তারও সাক্ষী, অনেক কিছু সাক্ষী। আমি বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমি এইসব কথা ওনার পার্সোনালি কাউকে অ্যাটাক করি না। আর আমি আমার কথা শুনেন, একটা মিনিট আমাকে দিতে হবে। উনি কি হয়েছে, ওনার হঠাৎ পত্রিকা আসছে যে ওনার ফুল দেওয়া হচ্ছে, উনি মাউন্ট কোথায় এলিজাবেথ যাচ্ছে, সিঙ্গাপুর চিকিৎসার জন্য। আরে আল্লাহ, উনি তো দেখছি গতকালকে চিৎকার করতেছে, এক একদিন 5, 6, 7, 8 খানে উনি দৌড়ে বেড়ায়, কোনো অসুস্থতা নাই। হঠাৎ দেখি উনি যাচ্ছে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। টাকাটা কত সহজ। আর প্রধানমন্ত্রী বলছে কি, কিছুটা সাধন করুন। জনগণকে বলছে যে আপনারা কম খাবেন, কম খাওয়ান, আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ আসতে পারে, কম খান। আর তার মন্ত্রীরে ওই কিছু হয়নি, ওনার কিছু হয়নি। উনি অনেক ভালো অভিনয় করতে পারে। উনি যখন একই ওনার মতো অভিনেতা খুব কম আছে, আমরা ওনাকে চিনি, ওনাকে আমরা চিনি, এবং হাসিনাও চিনে, ছাত্রগুলো পোলাপানও চিনে। উনি যখন তার স্বার্থের জন্য। আজকে জনাল ভাই, আমাদের সময় অলমোস্ট শেষ। আমি আপনাকে শেষ একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি আসমা আব্দুর রবের নামটা নিয়েছেন, আপনি কি আসলে মনে করেন উনি একজন প্যাট্রিয়ট বাংলাদেশী? ভাই, আমার তো এক সময় সবাইকে প্যাট্রিয়ট মনে করতাম, আমি নাম উল্লেখ করতে চাই না, আমি নাম বলতে চাই না, সবাইকে প্যাট্রিয়ট মনে করতাম। নাহলে কি আমরা যুদ্ধে যেতাম? যদি জানতাম যে যদি জানতে পারতাম আমি না, যে একদিন ভারত আমাদেরকে খেয়ে ফেলার জন্য কাজ করবে, আমাদের ফবুস আসবে, আমি নই, বাংলাদেশে কোনো মানুষ যুদ্ধে যেত না। আমি এটা খুব ভালোভাবে আমি রিসার্চ করেছি। এর পরে কোন লোক একটু বুঝতে পারতো এর পিছনে ইন্ডিয়া আছে, তাহলে এই দেশের মানুষ যুদ্ধে যেত না। তাহলে আপনি মানে আমি কাকে বলবো উনি দেশপ্রেমিক ছিলেন, কাকে বলবো উনি দেশপ্রেমিক ছিলেন না? আর যে ব্যক্তি কোনো রাজনীতি করেননি, যে ব্যক্তির সাথে রাজনীতির সম্পর্ক ছিল না, যখন চরম সময় মৃত্যুকে সাথে করে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, শহীদ জিয়াউর রহমান, তাকে আর স্মরণ করা হয় না। যারা যুদ্ধ করেছে, বঙ্গবীর এমএজি উসমানী, তার নাম টাম নেই। আজকে ইতিহাসের মধ্যে স্যার সলিমুল্লাহর কোনো ইতিহাস নেই, যিনি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যেই মুসলিম লীগের অধীনে নেতৃত্বে উপমহাদেশে একটা মুসলিম রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে। যদি 47-এ ওই মুসলিম রাষ্ট্র তৈরি না হয়, 71-এ বাংলাদেশ নামও হয় না, শেখ মুজিব তৈরি হয় না, জাতির পিতাও হয় না, হাসিনা নামক একদম মহিলা এইভাবে আসি দেশকে তছনছ করতে পারে না। জনাল ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আমি আর আপনি আবার কথা বলবো অতি শীঘ্রই। আমার জন্য দোয়া করবেন, আর আপনি নিজে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ইউ লুক রিয়েলি হেলদি টুডে। আমি সবার জন্য দোয়া করি, আমার দেশবাসীর জন্য দোয়া করি। আমার এই গরিব দেশ, আমার দেশকে নিয়ে এই যে সিনেমিনি খেলা, এই দেশে অনেক পীর আউলিয়া, তাদের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে এখানে ইসলাম প্রচারের জন্য আসছে, সেই তাদের সন্তান আমরা।
আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য, আমি নাম লিখে আসছি, আমার তো যত বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি জায়গা, প্রতিটি ধূলিকণা আমার প্রিয়। এখন আমার সন্তানরা যাতে একটা সুন্দর দেশ প্রায় নির্ভয়ে বাস করতে পারে, নির্ভয়ে ঘুমাইতে পারে, যাতে রাতে আসে কেউ করে না তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়, টাকা চায়, ঘুষ দিয়ে চলে কস পারে ভালাবো। আল্লাহ এইসব গজব আল্লাহ যেন দেশ যেন উদ্ধার করে, দেশকে যেন উদ্ধার করে। এদেশে অনেক পীরলে মারা গেছে, এখানে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের সম্মানে আল্লাহ যেন ইসলামকে মুসলমানকে টিকায় রেখে দেশে। কোনো অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নাই, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। প্রত্যেক দিন কথা বলবে অসাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ সম্প্রদায় মুক্ত, অর্থাৎ কি মুসলিম মুক্ত। মুসলিম তুমি মুসলমান হইবা নামে হইবা, সবই তো মুসলমান। এই যা শুনেন না যাদের মাজার পড়ে, আরে ভাই একটা প্রশ্ন করি, যদি একটা জনসভাতে মন্ত্রী জনসভাতে মঞ্চ ভেঙে পড়ে, তাহলে সেই মন্ত্রী যে বাঁশ দিয়া বাড়ি তৈরি করছে, এই বাড়ি হাইরাইজ বাড়ি, এই আপনার ওভারব্রিজ, এটা সেটা কি বলে না মেট্রো রেল, এইগুলা কবে ভাঙবে এটা চিন্তা করে। যখন ভাঙবে তখন সেগুলা ভাঙার পরে এটাকে ক্লিন করার জন্য, পরিচ্ছন্ন করার, রাস্তাকে চলাচল করার মতো টাকা আমাদের নাই। কথা বুঝা গেছে? সব গেছে। জানাল ভাই, অনেক দোয়া করেন সবাই, আল্লাহর রহমতে আল্লাহ বাঁচা রাখুক আপনাদেরকে। আসসালামু আলাইকুম। দর্শকবৃন্দ, এই ছিল আমাদের শো। আমি জয়নাল ভাই এবং অন্যান্য গেস্ট সহ নিশ্চয়ই আমি ভবিষ্যতে আপনাদের সামনে আবার হাজির হব। সবাই ভালো থাকবেন। সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ভেঙে ফেল কর রেল পাট, রক্ত জামার শিকল পুজোর ভাষণ বেদি। ওরে ও করুণ নিশান, ওরে ও করুণ নিশান, তোর গলায় বিশাল ধ্বংস নিশান, প্রাচীর প্রাচীর ভেদি।